پاکستان کی خواتین و حضرات، اس وقت ہم لوگ یہاں پہ اڈیالہ جیل کے قریب کھڑے ہیں۔ الحمدللہ بشرا بی بی صاحبہ کے ضمانت جو ہے وہ کنفرم ہو گئی تھی، پر مسئلہ یہ ہے، ستم ظریفی یہ ہے کہ ٹرائل جج صاحب جو ہیں وہ اچانک جنہوں نے مچل کے دینے تھے وہ اپنی پوزیشن پہ یا اپنی کرسی پہ نہیں بیٹھے تھے، اور روپکار بھی آج ایشو نہیں ہوا، لہٰذا آج جو ضمانت ہونی تھی وہ ہمیں نظر نہیں ہوتی ہوئی آ رہی۔ اس سارے پروسیس کو میں کنڈیم کرتا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے یہ کنٹرول کہاں سے ہو رہا ہے۔ بشرا بی بی صاحبہ ایک گھریلو خاتون ہے، ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ان کو توشہ خانہ کیس میں بغیر کسی وجہ کے ملوث کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس وقت اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہیں، تو وہ بھی ایک بوگس توشہ خانہ کیس کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو صحیح مجرم ہے توشہ خانہ کے، وہ آصف علی زرداری ہیں یا میاں محمد نواز شریف ہیں۔ انہوں نے گاڑیاں بھی ہضم کی ہیں، بہت سارا کچھ کیا ہے۔ جس شخص کے خلاف کچھ ہے نہیں، ان کو جیل میں ایک فالس کیس میں ڈالا ہوا ہے۔ یہاں پہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہاتھ ہے۔ یہ جج صاحبان کو ادھر ادھر کرنا، ان پہ پریشر ڈالنا، یہ کہنا کہ جی فوتگی پہ چلے گئے ہیں، دوسرا جج ڈیوٹی جج جو ہے وہ بھی غائب ہو جانا۔ ابھی میں انٹیلیجنس ایجنسی کے نام میں لیتا ہوتا ہوں، یہاں پہ میں نام لوں گا تو آپ کا یہ میڈیا کا چینل جو ہے وہ اس کو چلائے گا نہیں یا اس کو کٹ کرے گا، تو میں ان کو ہاجوج ماجوج کہہ دوں گا۔ تو وہ ہاجوج ماجوج کے کہنے پہ، ان کے دباؤ پہ وہ جج صاحبان بیٹھے نہیں ہیں، اور ایک بے قصور خاتون کو آج جیل میں رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کی خواتین و حضرات، اس کا جواب جس وقت یہ لوگ، دنیا جس طرح فانی ہے، ہر ایک شخص نے دنیا سے جانا ہے، انہوں نے اپنی قبروں میں رب العزت کو دینا ہوگا، ناانصافی کا جواب انہوں نے دینا ہوگا۔ یہاں پہ یہ بھی میں کہہ دوں کہ 26ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے، جس بے بھونڈے طریقے سے کروائی گئی، نمبرز ان کے پورے کیے گئے، فلور آف دا ہاؤس پہ میں نے کہا، آج ابھی یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے 5 ہمارے اراکین کو اغوا کر کے اور وہاں پہ پریزنٹ کیا گیا، انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ وہاں پہ آئے تھے، ان کے ساتھ ادھر ادھر غائب کر کے ان کو اس دن پریزنٹ کیا گیا اور زور سے ان سے ووٹ دی گئی۔ جب میں نے اسپیکر صادق کو کہا کہ آپ ان لوگوں کو وہاں پہ اس طرح نہیں بٹھا سکتے ہیں، انہوں نے فلور بھی نہیں دیا۔ کل بھی میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا، اور وہ شواہد دیے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ، انہوں نے نیشنل اسمبلی سیکیورٹی کے اہلکاروں کے یونیفارم پہنے تھے، ان اہلکاروں کے جو چھٹی پہ تھے، اور میں نے کہا کہ سول کپڑوں میں، سفید کپڑوں میں ملبوس بھی تھے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ، اور ویگو ڈالے بھی موجود تھے۔ میں نے کہا وہ سی سی ٹی وی کیمرہ 3 دنوں کی آپ فوٹیج اس کو سیکیور کر لیں۔ جو سفید گاڑی جس میں سینیٹرز کو لایا گیا، اس گاڑی کا رجسٹریشن نمبر بھی لے لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کمپیئر کرنا چاہیے، کیا وہ رجسٹریشن نمبر فیک تھا یا صحیح تھا۔ جو ڈرائیور اس سفید کالے شیشوں والی گاڑی کا تھا، وہ سی سی ٹی وی کیمراز میں اس کا چہرہ مبارک تو ضرور آیا ہوگا، اس سے فیشل ریکگنیشن کرا لیں، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔
लिहाजा इस सारे प्रोसेस में ये मैं आपको कहता चलूं कि जो स्पेशल कमेटी भी खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में बनाई गई थी, उस कमेटी को भी, क्योंकि हम लोग JUI जनाब फजल रहमान साहब के घर में बैठे थे, उन्होंने जो मसवदा फाइनलाइज किया था उनको भी नहीं मालूम कि उन्होंने क्या फाइनलाइज किया था, उनके पास था ही नहीं कुछ। ख़वातीन और हज़रात, ये पाकिस्तान की अवाम के साथ ये कब तक ये फ्रॉड चलता जाएगा? हम लोग इस प्रोसेस को कंडेम करते हैं। जिस तरीके से ये आइन साजी हुई उसको कंडेम करते हैं। जिस तरीके से लोगों को धौंस धांधली और जबर के जरिए खानदानों के खानदान जो हैं उन पे प्रेशर डाला गया, खवातीन को उठाया गया, अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, ये शुमाली कोरिया या बर्मा जैसा माहौल बनाया जा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान में कुछ सरमायाकारी नहीं हो रही। रूल ऑफ लॉ जिस मुल्क में ना हो ख़वातीन और हज़रात, वहाँ पे कुछ सरमायाकारी भी नहीं होती। महंगाई देख लें, मुल्क में कारोबार ठप, बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है। यही वजह है कि जिस वक्त बुशरा बीबी साहिबा का ना रोपकार इशू हो रहा है, ना मचलके इशू हो रहे हैं, और गैर कानूनी तौर पे उन्हें जेल में रखा हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पे जेल में रखा हुआ है। हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हो गई, उमर चीमा साहब हो गए, या महमूद रशीद साहब हो गए, सेनेटर एजाज चौधरी साहब हो गए, जनाब हसन न्याजी साहब। मिलिट्री कोर्ट्स में 85 से ज़्यादा लोग हमारे, उनको गैर कानूनी तौर पर रखा हुआ है। 1600 हमारे लोग 4 अक्टूबर के दिन जो पकड़े हुए थे उनको गैर कानूनी तौर पर रखा हुआ है। इस चीज़ को हम लोग कंडेम करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान पाकिस्तान उस वक्त तरक्की करेगा जिस वक्त आइन और कानून की बालादस्ती होगी। इंशाअल्लाह ताला हमारी आइनी और कानूनी जंग पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया। जनाब सजाद चौधरी साहब, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारे वकला हजरात इस वक्त भी अदालत में मौजूद हैं, पर जज साहब नहीं है सीट पे, वो गायब हो गए। और जो दूसरे जज साहब हैं वो भी गायब हुए हैं। ट्रायल जज भी गायब है और FIA के जज, दोनों जज साहबान नहीं है। और जो ड्यूटी जज हैं वो भी नहीं है। तो लिहाजा यही तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सारे साथियों को और पाकिस्तान की अवाम को कि पाकिस्तान में आइन और कानून नहीं है कि जज साहबान को गायब किया जाता है। उनको कहा जाता है कि जी जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया तो आप गायब हो जाएं। यही मसला है। और दूसरी चीज़, आपने CJ साहब की बात की है, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा रिजर्व सीट्स का जो केस है उसको हम लोग परसू करेंगे। हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो हक बनता है। और जो CJ काजी फैज़ ईसा साहब ने बात, मतलब उन्होंने जो कल का डिसीजन किया था, मैंने कल भी एक TV प्रोग्राम पे कहा था, तवक्को यही थी जाते जाते ज़रूर कोई गंद करेंगे, पर अभी उनका टाइम हुआ चाहता है कि वो घर में बैठ के कॉफ़ी और डोनट्स खाएं। उमर अयूब साहब, आपके जो शुबहात है जिनमें आपने इजहार किया वो दुरुस्त है, लेकिन अगर ये रोककार कल जारी हो जाती है तो फिर आप ये जो आज बातें कर रहे हैं इनके हवाले से क्या कहें? मैंने आज की जो बात कही है उस पर मैं कायम हूँ, कायम रहूँगा। मैं कभी भी कोई बात नहीं करता जिस पर मैं कायम नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 25 साल से सियासत में हूँ और मैंने पहले ही बता दी है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल पार्लियामेंट के अंदर वो बदबूदार है, पार्लियामेंट के बाहर भी गलत है, और ये सारा जो ऑर्केस्ट्रेट हो रहा है ये पाकिस्तान की दिहाइयों इकाइयों को कमज़ोर कर रहा है। सर ये बताइएगा कि जैसे कि गंडापुर ने कहा कि नई चीज़ें अगर आते हैं तो बाकायदा आप लोग एहतजाज करेंगे, मुल्क ब्लॉक करेंगे। हमारा एहतजाज आइन और कानून की बालादस्ती के ऊपर है। हमारा एहतजाज जिस तरीके से ये 26वीं आइनी तरमीम आई है और इस पर जो शिकें आई हैं उसके ऊपर हमारा एहतजाज होगा। बहुत शुक्रिया।
देखिए जी, एक जुडिशल प्रोसेस है, हम लोग जज हैं, वो हम लोग अपने जुडिशरी को रिस्पेक्ट देते होते हैं, और हम लोग जाएंगे, जो भी जज साहबान होंगे उसकी कुर्सी के सामने तो आपने खड़ा होना है केस लेने के लिए। और यहाँ पे इसी अडियाला जेल में आपकी अलीमा साहिबा भी इस वक्त जेल में है, और उज़मा साहिबा भी। वो किस चीज़ में जेल काट रही हैं? वो बिल्कुल मासूम है, उनके खिलाफ कोई ऐसे चार्जेस नहीं। उस चीज़ को हम लोग कंडेम इन चीज़ों को हम लोग करते हैं जी। वो मैंने कहा। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू।